السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7 بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بنایا گیا یہ عارضی اسٹوڈیو جہاں سے آپ کے لیے آج کا یہ تازہ ترین بلیٹن پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے دنیا بھر میں عازمین پر زور دیا ہے کہ وہ فی الحال حج کی ادائیگی کے حوالے سے منصوبہ بندی نہ کریں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے سبب سعودی عرب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے رواں برس حج ادا کرنے کے خواہش مند 20 لاکھ مسلمانوں کو تجویز دی ہے کہ وہ یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فی الحال مؤخر کر دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سعودی عہدیدار کی مسلمانوں کو تجویز دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کورونا کے وبا کے سبب فریضہ حج کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے فروری میں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر عمرہ زائرین کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد ازاں مارچ کے پہلے ہفتے میں غیر ملکیوں کے بعد سعودی شہریوں پر بھی عمرے کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ادائیگی عمرہ پر پابندی کے محض 3 روز قبل سعودی عرب کے اہم کاروباری شہر اور دارالحکومت ریاض میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے پیدا ہونے والے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فون پر رابطے کے دوران وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل کو کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے بتایا کہ موجودہ عالمی چیلنج کے پیش نظر محدود معاشی وسائل کے حامل ممالک کے قرضوں کو ری اسٹرکچر کرنے کی تجویز اور ان ممالک کو اقتصادی معاونت پر دنیا کے امیر ترین ممالک کی تنظیم G20 کے اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں حالیہ دنوں میں G20 ممالک کے عہدیداران کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک کے ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بات بدھ کو اسلام آباد میں ان کے زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کہی۔ وزیر خارجہ نے اجلاس کو بتایا کہ بیرون ملک سے پروازوں کی پاکستان آمد کے منسوخ ہونے کی وجہ سے بیرونی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کی مرحلہ وار وطن واپسی کے کئی طریقہ کار زیر غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آزمائشی پرواز کے ذریعے تمام تر احتیاطی پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے 170 پاکستانی مسافروں کو تھائی لینڈ سے پاکستان واپس لایا گیا ہے۔ ان کے بقول ان تمام مسافروں کی ملک آمد پر ان کی کورونا وائرس کے ٹیسٹ ہوئے جو ان کے بقول تمام کورونا وائرس کے وبا کے منفی پائے گئے۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 2071 ہو گئی ہے۔ اب تک 82 افراد اس بیماری سے صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ 26 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران 137 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کورونا وبا کی وجہ سے ملک بھر کی جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کے خلاف دائر پیٹیشن کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ سندھ میں قیدیوں کی رہائی سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جیلیں خالی کرنے سے کورونا وائرس ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق اب تک پنجاب میں کورونا وائرس کے 740 کنفرم کیسز ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق تبلیغی اجتماع کے پہلے روز ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اجتماع کو منسوخ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق جب تک اجتماع منسوخ کیا گیا اس وقت تک صورتحال بگڑ چکی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ایک طرف تبلیغی جماعت سے منسلک افراد کے خلاف حکومتی سطح پر اور بعض نجی ٹیلی ویژن پر ہونے والے تبصروں نے مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں میں اضطراب پایا جاتا ہے تو دوسری طرف صوبائی حکومت کی جانب سے مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے پر پابندی کے فیصلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تاریخی مسجد محبت خان سمیت کئی ایک مساجد میں درجنوں افراد نماز باجماعت ادا کرتے رہتے ہیں۔ تاہم صوبے کے بعض دور دراز اضلاع میں مساجد کے خطبہ از خود اعلانات کر کے لوگوں کو گھروں کے اندر نماز ادا کرنے کے احکامات دے رہے ہیں۔
सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। और नई दिल्ली के बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में ठहरने वाले मंदूबीन में से मुतअद्दिद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ भारत में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 1637 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की तादाद 38 है। वजारत दाखिला के मुताबिक 13 से 15 मार्च तक ये तबलीगी इज्तिमा मरकज़ी निजामुद्दीन में मुनक़िद हुआ। वजारत के मुताबिक 824 गैर मुल्की बाशिंदों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इन तमाम की तफसील दिल्ली पुलिस के सरबराह को फराहम कर दी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक इज्तिमा में शिरकत करने वालों में से 7 हलाक हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 4000 से भी तजावुज कर गई है। वबा से मरने वालों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई है, जहां इस वबा ने जन्म लिया था। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बुध की सुबह तक अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,89,510 हो गई, जबकि हलाकतें 4,076 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की जन्मभूमि चीन में इस वबा ने 3,310 अफराद की जान ली थी। ताहम अमरीका में हलाकतें चीन के मुकाबले में ज्यादा हैं और इस वबा पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां 1700 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 1 मार्च को रियासत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। नई दिल्ली की तरफ से उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील करके उसे बराह रास्त विफाक की कंट्रोल करने वाले 2 इलाकों में तकसीम करने के 8 माह बाद भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ रियासत के उस हिस्से के लिए, जो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर कहलाता है, एक नया कानून अकामत तश्कील दिया है, जिसके तहत इलाके में 15 साल तक रहने वाला कोई भी शख्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मुस्तकिल अकामत की सनद हासिल करने का हकदार होगा। ये सनद उसे जम्मू और कश्मीर में गैर मनकूला जायदाद का मालिक बनने और सरकारी नौकरी और दूसरी मुराद हासिल करने का अहल बना देगी। नए अकामती कानून का साबका रियासत के लद्दाख इलाके पर, जो अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है, इतलाक नहीं होगा। साबका रियासत में 1927 से लागू स्टेट सब्जेक्ट लॉ की जगह लेगा, जिसके तहत सिर्फ उसके पुश्ती या हकीकी बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद और बेच सकते हैं और सरकारी मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं। अमरीका के अफगानिस्तान पर हमले और तालिबान की पसपाई के बाद यह पहली बार हुआ है कि बागी ग्रुप का कोई वफ्द सरकारी तौर पर काबुल आया है। मंगल को काबुल पहुंचने वाला यह ग्रुप कंधार से आलमी रेड क्रॉस के तैयारी के जरिए काबुल पहुंचा है। तालिबान ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि यह ग्रुप कैदियों की रिहाई के सिलसिले में तकनीकी मदद फराहम करेगा। कैदियों के इस तबादले के तहत बागी 1000 सरकारी कैदियों को रिहा करेंगे, ताकि अफगान हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात का आगाज हो सके। और नेटो के वज़राए ख़ारजा का इजलास जुमेरात के रोज से ब्रसल्स में शुरू हो रहा है। इजलास की सदारत नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग करेंगे। इजलास से पहले बुध के रोज बातें करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उनका इत्तेहाद अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी में कमी का अमल शुरू कर रहा है, लेकिन ये हालात पर मबनी होगा। उनका कहना था कि वो यकीनी तौर पर समझते हैं कि अफगानिस्तान में नेटो को मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने नेटो फौजियों की तादाद को कम करके 12,000 तक लाने पर भी बात की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में फौजों की मौजूदगी को कम करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान और खित्ते में अमन सलामती के अहद पर कायम हैं। मेक्सिको में इस्तिगासा उस फर्द या अफराद को सजा दिलाने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने एक सहाफ़ी खातून को इस हफ्ते कत्ल किया है। मेक्सिको के एक रोजनामे की नुमाइंदा मारिया एलिना जालापा को मशरक़ी रियासत वेराक्रूज़ फेरल में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फेरल को मोटर बाइक्स पर सवार मुसल्लह अफराद ने उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया जब वो अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी। फेरल ने कई मरतबा शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मौत की धमकियां मिलती रही हैं। और एशियाई मंडियों में बुध के रोज भी गिरावट रही, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में नाखुशगवार खबरें जारी हैं।
जापान, हांगकांग और शंघाई की मंडियों में मंदी का रुझान रहा। ऑस्ट्रेलिया में इंडेक्स में इजाफा हुआ। इससे पहले अमेरिका में मंगल के रोज वॉल स्ट्रीट, डाउ जोन्स और नेस्डैक में होने वाली गिरावट ने भी एशियाई मंडियों में मंदी के रुझान को बरकरार रखा। कोरोना वायरस के बायस ऑस्ट्रेलिया की अखबारी सनत को शदीद नुकसान पहुंचा है। रूपर्ट मर्डॉक के ज़ेर इंतजाम चलने वाली मीडिया न्यूज़ कॉरपोरेशन ने 60 इलाकाई अखबारात की इशात बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। आपको बताते चलें कि हमारी वेबसाइट पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है और यूट्यूब पर भी ये मौजूद रहता है, तो आप इसे देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।